Good evening, students. Today, let us go to the constitution classes of next part, that is state and union territory, which comes under your article 1 to 4. Now, in article 1, we talks about the state and union territory. What is the territory of India? The territory of India consists of three parts. One is the states, where every country has some states. Next, we'll be talking about your union territories. And the third one, we talk about the land which is acquired from the other place. So, it is known as acquired land. This talks about your Article 1 of your Constitution. Now, when we come to Article 2, it talks about the establishment of state. See, after our independence, our country is divided into states. Before our independence, the Britishers used to say it as provinces, provisional places or provinces. But after the independence, we have divided into n number of states. For example, we are living in Telangana. Telangana is one of the states which has been bifurcated from Andhra Pradesh. This is the establishment of state. Now, when we come to Article 3 talks about the formation of new state. Formation of new state. Not only that, the name of the change of the state. So, ఏదైనా రాష్ట్రాన్ని సపరేట్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ రాష్ట్రానికి పేరు మార్చడం కానీ అలాంటివన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 3 కిందికి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నది ఒక ఇంతకుముందు మనకు స్టేట్ ఉండేది. దాన్ని మనము 2 స్టేట్స్గా డివైడ్ చేసాం. వన్ ఈస్ తెలంగాణ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Now, recently the Kerala has been rechanged the name as Keralam. Okay, so ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 3 కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 4. Article 4 talks about whatever the changes or establishment of any new state under Article 2 and any changes of the name of the state, boundaries amalgamation or the states has been divided. These all, the parliament will give the law. The parliament has the right to give a law. This is about the state and the union territories, where Article 1, 2, 3 and 4 talks about. One talks about the union. The word is known as union. Union ante country. The union consists of states, union territories and acquired land. When we come to Article 2, it talks about the establishment of any state. Article 3 talks about the formation of the new state, changes of the name or boundaries పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ. Article 4 talks about the parliament law. That is where the parliament has the law to make these articles. This is what about your union and territory. Now, let us go to the next chapter. Here, in the next chapter, we will be talking about the new other chapter is citizenship. Now, citizenship, we talk from Article 5 to 11. So, 1 to 4 is completed, now 5 to 11. Now, what is meaning of this citizenship? As the country or the population of that country is divided into 2 classes. Okay, so the population is divided into 2. One is citizens and one is alliance. దాన్ని మనము నాన్ సిటిజన్స్ అని కూడా అంటాం. Now, who is a citizen? Citizen is a person who has or who owns civil and political rights. So, civil and political rights ఉన్న వాళ్ళని మనము citizens అంటాం. The person who doesn't have civil and political rights are known as non-citizens. ఎవరికైతే సివిల్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఉండవో వాళ్ళని మనము నాన్ సిటిజన్స్ గా చెప్తాము. Now, here some of the fundamental rights which consist for citizens are 15, 14 and 19. These are the 15, 16 and 19. These are the 3 articles where it gives only for the citizens, and remaining all the fundamental rights are given for the alliance. Now, let us go from Article 5 what we talk about. Now, it is very clear who are the citizens and who are non-citizens. Citizens who consist of a civil and political rights. The population who doesn't have civil and political rights are known as the non-citizens. Now, let us go to all from 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. All these articles.
The fifth article, the 5 deals with the commencement of constitution. కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడేదంతా మనకు ఆర్టికల్ 5 లో చెప్తాము. ఆర్టికల్ 6 టాక్స్ అబౌట్ ది పర్సన్స్, ద సిటిజన్షిప్, ద పర్సన్స్ ఫ్రమ్ హూ హెస్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా. సో కొంతమంది ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళారు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చారు. వాళ్ళ యొక్క సిటిజన్స్ గురించి మాట్లాడేదంతా కూడా ఆర్టికల్ 6 లో చెప్తాము. ఆర్టికల్ 7 టాక్స్ అబౌట్ ది మైగ్రెంట్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్స్ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ ఆస్తులని, వాళ్ళ యొక్క సిరి సంపదనంతా కూడా పాకిస్తాన్లో ఉండిపోయింది, కానీ వాళ్లకు ఇండియాకి వచ్చేయాలనిపిస్తోంది, అలాంటి వాళ్ళని మైగ్రెంట్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ 8 డీల్స్ విత్ ది ఇండియన్ ఆరిజిన్ రిసైడింగ్ అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ. ఇండియన్ ఆరిజిన్ వీళ్ళని మనం సింపుల్ గా ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా అంటాం. అంటే ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి ఉద్యోగాలకు కానీ, పెళ్లి గురించి కానీ, ఇంకా బిజినెస్ గురించి కానీ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడే బతికిన వాళ్ళని మనము ఇండియన్ ఆరిజిన్ రిసైడింగ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నాన్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ 9 ఈస్, ఇక్కడ 9 టాక్స్ అబౌట్ పర్సన్స్ హూ హెస్ అక్వైరింగ్ సిటిజన్షిప్. సో కొంతమంది ఇక్కడే పుట్టి, ఇక్కడే పెరిగి, ఇక్కడే చదువుకొని ఉద్యోగాల గురించి బయటికి వెళ్తారు. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చాలా రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు సిటిజన్షిప్ అనేది అక్వైర్ చేసుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళని అక్వైరింగ్ సిటిజన్షిప్ అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు వెన్ యూ కమ్ టు ద 10, ఇక్కడ కూడా 10 టాక్స్ అబౌట్ ది సిటిజన్షిప్. హూ కెన్ అక్వైర్, హూ అండ్ హౌ అన్న వర్డ్స్ కి మీనింగ్ చెప్పేది ది ఆర్టికల్ 10. 11 ఏంటి? ప్రొక్లెయిమ్స్ ది రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్. అంటే ప్రొక్లెయిమింగ్ అంటే వాళ్ళకు ఎలా సిటిజన్షిప్ అనేది మనకు వస్తుంది ఈ కంట్రీలో. మీరు లా జాయిన్ అయిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఉంటుంది సిటిజన్షిప్ లో. అందులో మనం క్లియర్ గా చెప్తాం, బై బర్త్, బై డీసెంట్, బై అక్వైరింగ్ ద సిటిజన్షిప్ త్రూ రిజిస్ట్రేషన్, ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అట్లా మనకు ఈ సిటిజన్షిప్ ఒక రైట్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ 5 to 11 మీకు ఇప్పుడు మాత్రము ఈ సిటిజన్షిప్ కి సంబంధించి ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించిందని మాత్రమే మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది అడగొచ్చు ఇందులో సిటిజన్షిప్ లో. ఇంకొకటి, ఇండియాకి ఎన్ని సిటిజన్షిప్ ఉంది? ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. అదే అమెరికా లాంటి కంట్రీలో డ్యువెల్ సిటిజన్షిప్ అని ఉంది. డ్యువెల్ అంటే ఏంటి? 2. సింగిల్ అంటే ఏంటి? 1. సో డ్యువెల్ సిటిజన్షిప్ ఏంటి? అమెరికాకు ఉంది. అమెరికాకి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ కంట్రీకి ఒక సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, స్టేట్కి ఒక సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు సపోజ్ ఒక మనిషి సియాటిల్ స్టేట్ కి సంబంధించింది అనుకోండి, వాళ్ళకి సియాటిల్ స్టేట్ కి సంబంధించిన సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, అమెరికాకి సంబంధించిన సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. కానీ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆల్రెడీ మనం చదివినాం. సో ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. సో మనము తెలంగాణ అయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా, తమిళనాడు అయినా, ఢిల్లీ అయినా మనకు ఒకటే సిటిజన్షిప్, దట్ ఈస్ వీఆర్ ఇండియన్స్. ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అన్నది ఒకటే ఉంటుంది. ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సైలెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ యువర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డ్యువెల్ ఆర్ సింగిల్. సో ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. నౌ ఇక్కడ ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అనేది 2019 లో అమెండ్ అయ్యింది. దిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అమెండ్మెంట్. నౌ లాలో అమెండ్మెంట్ అంటే ఏంటి? మన లా అనేది బ్రిటిష్ కాలం నుండి చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. దాంట్లో చాలా చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మన దేశాన్ని డెవలప్మెంట్ గురించో, లేకపోతే దేశంలో ఉన్న కొన్ని డ్యామేజెస్ వల్లనో మన లాని మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి చేంజెస్ ఎప్పుడైతే బిల్ పాస్ చేసి అమెండ్మెంట్ చేంజెస్ చేస్తారో, చేంజెస్ ఆఫ్ ఎ లా ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ అమెండ్మెంట్. సో 2019 లో సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అనేది అమెండ్ అయింది. ఓకే, రీసెంట్ గా 2023 లో కూడా మనకు అమెండ్ అనేది అయింది. ఇవన్నీ మీకు అడగకపోవచ్చు, సింగిల్ డ్యువెల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, అది మాత్రమే మిమ్మల్ని అడుగుతారు.
సో ఎక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాము? ఈ బయట దేశం నుండి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడే పుట్టినాం కాబట్టి మన బర్త్ సర్టిఫికేట్ మనకు క్లియర్ గా చెప్తుంది దట్ వీఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ వేరే కంట్రీ వాళ్ళు వచ్చి మన దేశం ఒక సిటిజన్షిప్, మదర్ తెరేసా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. తను ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ తీసుకొని ఉంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ఆర్సి, నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అన్న ఒక డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దేర్ సిటిజన్షిప్. ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మొత్తం కంట్రీ వరల్డ్ మొత్తము ఒక్క సిటిజన్షిప్, సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుందన్నమాట. డబుల్ సిటిజన్షిప్ ఉండదు. అంటే నేను ఇండియా సిటిజన్షిప్ తీసుకోవచ్చు, అమెరికా సిటిజన్షిప్ అట్లా ఉండదు. ఉంటే అమెరికాదని ఉండాలా, ఇండియాదని ఉండాలా. సపోజ్ నేను అమెరికాలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగి నేను ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు నేను అమెరికా యొక్క సిటిజన్షిప్ ని కోల్పోయిన తర్వాతనే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ ఎన్ఆర్సి, నేషనల్ రిజిస్టర్డ్ సిటిజన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి మనం సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటుందో మన పేరు, మన ఆధార్ కార్డు కానీ మన పేరు కొట్టినప్పుడు మన మొత్తం హిస్టరీ అన్నది వస్తుంది అనమాట. వెదర్ ఐఎమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ నాట్. ఇప్పటి వరకు అంతే చాలు. ఇంకా మీరు లా పాస్ అయిన తర్వాత ఇంకా సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇక్కడతో సిటిజన్షిప్ అయిపోయింది. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్టికల్ 12 to 35 which comes under your part 3. Now ఇక్కడ part 3 which consists of fundamental rights are totally given to the citizens of that country. ఓకే, అదొక పాయింట్. తర్వాత ఇది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 1927లో మద్రాస్లో ఈ సిటిజన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం. నౌ ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నాం మనం ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్? వీ హావ్ టేకెన్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫ్రమ్ మాగ్నా కార్టా. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ డాష్, దట్ ఈస్ మాగ్నా కార్టా. మాగ్నా కార్టా అనేది ఒక చాలా ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్. అందులో నుండి చాలా మంది, చాలా కంట్రీస్ కొంచెం కొంచెం పార్ట్ తీసుకున్నారు. మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ తీసుకున్నాము. ఇదే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమెరికా కూడా తీసుకుంది. దాన్ని వాళ్ళు బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ ఇది పార్ట్ 3. పార్ట్ 3 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కార్నర్ స్టోర్. కార్నర్ స్టోర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, దీనికి ఒక వర్డ్ అనేది ఇచ్చారు మనోళ్ళు. దట్ పార్ట్ 3 అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. దాని తర్వాత పార్ట్ 3లో ఏమో మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తాం. పార్ట్ 4లో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, డిపిఎస్పి అంటాం. ఇది పార్ట్ 4లో తీసుకున్నాం. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పార్ట్ 3 అండ్ పార్ట్ 4 బోత్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్సైన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ రెండింటి కలిపి మనము ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, కన్సైన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో పార్ట్ 3 నేమో కార్నర్ స్టోర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాము. ఈ పార్ట్ 3 ఆర్టికల్ 12 నుండి 35 అదే ఫండమెంటల్ రైట్స్ which we have taken from Magna Carta in the year 1927, and fourth DPSP is both DPSP and fundamental rights are known as consigns of your constitution. Now these fundamental rights are known as restricted rights and they are not absolute rights. సో ఫస్ట్ మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ రైట్స్. ఎందుకంటే దీనికి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది మనకు చాలా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆర్టికల్ 19 గురించి మాట్లాడతాం. ఆర్టికల్ 19లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మాట్లాడతాం. స్పీచ్ అంటే ఏంటి? మాట్లాడడం. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? చేతుల సైన్స్తో కానీ, సౌండ్తో కానీ, ఒక లెటర్తో కానీ, ఒక మ్యాప్ గీయడంలో కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నేను కూడా చేతులు వాడుతూ ఉన్నాను, దీన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. కానీ దీనికి మనకు రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్నది ఉంటుంది ఆర్టికల్ 19లో. అంటే నాకు నోరుంది కదా, ఎదుటి వాళ్ళు నా మాట వింటున్నారు కదా అని నేను ఏదంటే అది చెప్పలేను. అవునా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడి కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ వరకే మాట్లాడాలా. ఫిల్తీ లాంగ్వేజ్ కానీ, అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ వర్డ్స్ కానీ నేను మాట్లాడకూడదు. అది నా రిస్ట్రిక్షన్. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏ వ్యాపారమైనా ఏ ప్రపంచ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడనైనా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ బిజినెస్
కరెక్ట్గా ఉండాలి. నేను గాంజాయి బిజినెస్ చేస్తా, నేను ఏదో తప్పుడు ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునేషన్స్ వేరే పాకిస్తాన్ లాంటి మన ఎనిమీ కంట్రీకి నేను పంపిస్తా అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు నేను అరెస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడే అన్నారు కదా మీరు ఫ్రీగా ట్రేడ్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రిస్ట్రిక్షన్స్, మంచి పనికి మాత్రమే మనం చేయాలి. అవన్నీ కూడా ఫండమెంటల్, వేరే వాటికి మనము యూజ్ అనేది చేయకూడదు. దాన్నే మనము రిస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. But here, Article 17 and 24 are absolute rights. Okay, but ఇవి మిగతా అన్ని కూడా అబ్సల్యూట్ రైట్స్ కాదు. సో 12 నుండి 35 మాట్లాడినప్పుడు అందులో 17, 24 ఈ రెండు అబ్సల్యూట్ రైట్స్, మిగతాయి మాత్రం అబ్సల్యూట్ రైట్స్ కాదు. ఇది ఒక స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. నౌ ఏ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము? 12 నుంచి చెప్తున్నాం. సో 12 టాక్స్ అబౌట్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ స్టేట్. స్టేట్ అంటే ఏమిటి? 12 అనేది స్టేట్ గురించి చెప్తాము. స్టేట్ అంటే ఏంటి, దానికి ఏమేమి పవర్స్ ఉన్నాయి, దానికి ఒక గవర్నర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్, దానికి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక జ్యుడిషియరీ హైకోర్ట్ అనేది ఉంటుంది, లోవర్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి, మెట్రోపాలిటన్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి, లాలు అయితే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కలెక్టర్స్ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చెప్పేదాన్ని స్టేట్. అదే మనకు ఆర్టికల్ 12లో చెప్తాం. కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా కూడా ఆర్టికల్స్ గురించే మాట్లాడతాము, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ లా. నౌ ఆర్టికల్ 13 టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది లాస్ విచ్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్. కొన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి మనకు, కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి మనకు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వయోలేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఆపుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. చాలా మంది మీరు 4 వీలర్స్ 2 వీలర్స్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు, అవునా? మనం 4 వీలర్ 2 వీలర్స్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు సిగ్నల్ రాగానే ఆగిపోతాం. ఎందుకంటే అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ ఉందా, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉందా అనేది చూసి ఆగుతాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే మనం అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ ఉన్నందుకు ఆగట్లేదు, అక్కడ ఒక పోలీస్ నిలబడ్డాడు కాబట్టి ఆగుతున్నాం. ఎందుకంటే ఆ పోలీస్ మనకు ఒక ఫైన్ వేస్తాడు. చాలాసార్లు మీరు చూడండి, పోలీస్ లేరనుకోండి ఎంతమంది దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు సిగ్నల్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక భయం అన్నది ఉంటుంది, అమ్మో నేను దాటిపోతే పోలీసు నాకు చలానిస్తుంది, నేను అది డబ్బుల రూపకంగా కట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఏమైపోతుంది, నీ ఫండమెంటల్ రైట్ ని నీకు నువ్వే వయోలేట్ చేసుకో. అది నీ రైట్. అక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది అంటే నీ రైట్, అక్కడ నువ్వు నిల్చోవాలా. గ్రీన్ సిగ్నల్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యర్ డ్యూటీ టు గో బిహైండ్, కానీ అలా చెయ్యం మనం. సో అలాంటి లాస్ ఏవైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయో వాటి గురించి మనము ఆర్టికల్ 13లో మాట్లాడతాం. ఇదే కాకుండా ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ లా అండ్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఇన్ లా ఇన్ ఫోర్స్. ఈ రెండిటి గురించి, ఈ 2 డెఫినేషన్స్ అన్నది మనకు క్లియర్లో ఈ దీంట్లో కనిపిస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్టికల్ 13 కొన్ని లాస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని చాలా డిగ్రేడ్ చేస్తాయి. ఇవేంటిలే మాకేం అవసరము అన్నట్టుంటాయి. కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కంపల్సరీ అందరికీ ఉండాలి. ఎక్కడైతే రైట్ ఉంటుందో అక్కడ డ్యూటీ కూడా మనకు ఉంటుంది. రైట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనకు ఒక అథారిటీ మనల్ని ఆపుతుంది. నువ్వు తప్పు చేస్తే, మర్డర్ చేస్తే అది చాలా తప్పు, పోలీసు వచ్చి నేను అరెస్ట్ చేస్తుంది, అవునా? నువ్వు సిగ్నల్ దగ్గర ఆపకపోతే వాళ్ళు వచ్చి నీకు ఫైన్ వేస్తారు. ఇవే మన యొక్క రైట్స్. దానికి డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మాట్లాడతాం. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విల్ టాక్ అబౌట్ 14. 14 talks about equality. ఈక్వాలిటీ అనేది 2, ఈక్విటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. అంటే ఏంటి, మనకంతా కూడా లా ఒకటే, లాకి కూడా మనమంతా ఒకటే. గొప్ప, నువ్వు కోర్టుకి వెళ్తే నువ్వు గొప్పడు అని నీకు వేరే రకంగా, పేదోడు అని వేరే రకంగా ఏమీ ఉండదు. మనకు కూడా అంతే, మనం కూడా లా అంటే అంత సమానంగా చూస్తుంటాం. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్. నౌ 15 టాక్స్ అబౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఎవరు కూడా డిస్క్రిమినేట్ చెయ్యరు. దేని గురించి? నీ రిలీజియన్ గురించి, నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి, నీ కలర్ గురించి, నీ సెక్స్ గురించి. అంటే నువ్వు ఆడా మగ డిఫరెన్షియేషన్ లేదు. ఇంకొకటి నీ
కాస్ట్ గురించి కూడా నువ్వు ఈ కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ అని డిఫరెన్షియేషన్ చేయకూడదు. నీకు ఒక రిలీజన్ హిందూ అనో ముస్లిం అనో కూడా నీకు ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది ఉండకూడదు. అది 15 చెప్తుంది అనమాట. 16 టాక్స్ అబౌట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అట్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. యు నో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ కానీ లేకపోతే ఏ గవర్నమెంట్ పోస్టులకైనా కూడా అక్కడ కాస్ట్కి కానీ సెక్స్కి కానీ రిలీజన్కి తేడా లేకుండా అందరికి ఒకే రకంగా ఎగ్జామ్ పెట్టి మెరిట్ బేసిస్ మీద మనకు జాబ్స్ ఇచ్చేదాన్ని ఆర్టికల్ 16 ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాట్లాడతాం. 16 చెప్తాం. 17 ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. మనకి ఇప్పుడు అన్టచబిలిటీ అన్నది లేదు. గాంధీ పీరియడ్ నుండి అంటే మన ఇండిపెండెన్స్ నుండి మనం ఇది పూర్తిగా తీసేసాం. అందరు మనకు సమానమే, వీళ్ళకి అంటరాని వాళ్ళు అన్నదాని వర్డ్ అన్నది మనకి ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయొద్దు. 18 టాక్స్ అబౌట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్. నా టైటిల్ అంటే ఏంటి? నా పేరు పక్కన ఒక డిగ్రీ ఉండడం కానీ, నా పేరు ముందు కానీ వెనక కానీ ఒక పేరు. ఇప్పుడు కళాభినేత్రి అని ఒక వర్డ్ ఉండేది. సావిత్రి అదేంటి వాణిశ్రీకి కళాభినేత్రి అన్నది ఒక అవార్డు ఇచ్చింది. అది ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. గవర్నమెంట్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇస్తేనే దానికి ఒక కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎవరు పడితే వాళ్ళకి టైటిల్స్ ఇవ్వకూడదు. నన్ను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశాను కాబట్టి నాకు డాక్టరేట్ అనేది ఇచ్చారు. సో నా పేరేంటి? డాక్టర్ పద్మజ. అలా కాకుండా మా అమ్మనో మా నాన్ననో లేకపోతే మా హస్బెండో నువ్వు ఇది బాగున్నావు కాబట్టి నువ్వు డాక్టరేట్ పెట్టుకో అంటే అలాంటి టైటిల్స్ అన్నీ కూడా మనము అబాలిష్ చేయాలా. అది ఆర్టికల్ 18 కిందికి వస్తుంది. నా విల్ డూ నెక్స్ట్ వన్. సో 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అనుకుంటా మీకు. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. 19, which is very much important. We'll go for 19. 19 article talks about right to freedom. సో ఈ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ కింద మనకు చాలా వస్తాయి. దీనికి రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ రైట్ టు ఫ్రీడమ్లో రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, రైట్ టు ట్రేడ్ వస్తుంది, రైట్ టు బిజినెస్ వస్తుంది, రైట్ టు ప్రొఫెషన్ వస్తుంది, రైట్ టు మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఇలా చాలా ప్లేసెస్ చాలా మనకు ఆర్టికల్ 9 ఉంటాయి ఇందులో. దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంతకుముందే మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నాకు వాకు చాతుర్యం ఉందనో లేకపోతే నేను ఏదో బాగా మాట్లాడగలుగుతానో లేకపోతే నేను బాగా టీచ్ చేయగలుగుతానో, నేను ఒక కాలేజ్లోనో స్కూల్లోనో టీచర్ని కాబట్టి పిల్లల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టొచ్చు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో నాకు రైట్ టు ఫ్రీడమ్లో నాకు ఇక్కడ కంపల్సరీ రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రైట్ టు రెస్ట్రిక్షన్స్ లో కూడా నాకు ఇంతకుముందు చెప్పాను రైట్ టు మూవ్మెంట్. ఒక ప్లేస్ టు ఇంకో ప్లేస్ నువ్వు ఎక్కడికైనా పో, నువ్వు ఢిల్లీ నుండి కన్యాకుమారి వరకు లేకపోతే గుజరాత్ నుండి అస్సాం ఎక్కడికైనా తిరుగు, కానీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ రిస్ట్రిక్టెడ్ వే. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఇన్ యువర్ ఆర్టికల్ 19. నౌ ఆర్టికల్ 20 talks about 3 things. 20 subclass 1, 20 subclass 2, 20 subclass 3. 21 talks about ex facto law. Second is double jeopardy. Next is self-incrimination. Now what is this ex facto law? No citizen or non-citizen in India cannot be arrested or cannot be said that you have done something wrong except you do against law. అంటే న్యాయపరంగా కాకుండా అన్యాయంగా నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేస్తేనే నిన్ను తప్పు అని అనే హక్కు అందరికీ ఉంటుంది. నువ్వు న్యాయపరంగా నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా నేను ఎవరు కూడా నువ్వు లాని వ్యతిరేకించడం అన్నది మాత్రం అనదు. లైక్ మర్డర్, రేప్, ట్రెస్పాస్, డెకాయిటీ, రాబరీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ వయలేషన్ ఆఫ్ లా. వాట్ ఈస్ డబుల్ జియోప్రెడీ? ఒక్క మనిషి మీద ఒకటే తప్పుకి 2 లేదా 3 శిక్షలు వెయ్యకూడదు. దాన్ని డబుల్ జియోప్రెడీ అంటారు. నేను మర్డర్ చేశాను, ఒక మనిషిని గొంతు కోసి చంపాను, దానికి నాకు 302 కింద మర్డర్ కింద నాకు హ్యాంగ్ టు డెత్ అనే ఇస్తారు లేదా
చచ్చిపోయేంత వరకు జైల్లోనే పెడతారు. అంతేగాని ఇంకా వేరే సెక్షన్స్ కూడా పెట్టే హక్కు అనేది ఎవరికి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్ అంటే నా కేసుకి నన్ను ఎవరైనా బలవంతం పెట్టి విట్నెస్ గా తోడు అవును నేనే చేశాను అని ఎవరైనా బలవంతంగా నన్ను గిల్టీగా చెప్తే దాన్ని సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్ అంటారు. ఇది ఆర్టికల్ 20కి. 21 ఇది ఒక చాలా దిస్ ఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. మనకు బ్యాక్ బోన్ అంటే వెనుపూస ఎట్లాంటిదో ఆ వెనుపూస అంతా కూడా మన బాడీని ఒక దగ్గర నిలబెడుతుంది, అవునా? ఇన్ ద సేమ్ వే 21 is also known as the backbone of Indian Constitution. That is, it talks about your personal liberty. పర్సనల్ లిబర్టీ అంటే నాకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా నేను బ్రతకటం ఈజ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. కానీ దానికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈరోజు జీన్స్ వేసుకోవాలని ఉంది, చాలా బాగుంది, జీన్స్ టాప్ వేసుకొని నేను మొత్తం ఇండియా అంటే హైదరాబాద్ తిరగాలని నేను ఎవరు ఆపరు. నువ్వు జీన్స్ వేసుకోండి, టీ షర్ట్ వేసుకోండి. అదే జీన్స్ సరిగా లేకుండా టాప్ సరిగా లేకుండా తిరిగితే దట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఏదైనా న్యాయపరంగా కరెక్ట్ గా విదిన్ ద లా కింద చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్. దీంట్లో చాలా వస్తాయి మీకు. పర్సనల్ లిబర్టీలో లైఫ్ వస్తుంది, రెప్యుటేషన్ వస్తుంది, లైవ్లీహుడ్ వస్తుంది, వర్క్ వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా నీకు పర్సనల్ లిబర్టీ కిందకి వస్తాయి. పర్సనల్ లిబర్టీలో గోయింగ్ అబ్రాడ్ కానీ లేకపోతే ప్రైవసీ కానీ. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక మర్డర్ చేశాను, ఓకే, మర్డర్ చేశాను, అక్కడ నిలబడ్డాను, చనిపోయిన ఆయన అవుతున్నాడు, నా చేతిలో దేనితోనైతే చంపినానో అది కూడా నా చేతిలో ఉంది. అందులో ఎవరో పోలీస్ స్టేషన్కు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చాడు, నువ్వు చేసావంటే అవును నేను చేశానని చెప్పాను. వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తాడు. అరెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సొసైటీ నుండి దూరంగా నిన్ను తీసుకుపోవడం ఇస్ నోన్ యాజ్ అరెస్ట్. సో మనకు సినిమాలలో చాలా చూపిస్తుంటారు, వెంటనే తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి బేడీలు వేసేస్తారు 2 చేతులకి. బట్ బేడీలు వేయడం ఈజ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టింగ్ యువర్ పర్సనల్ లిబర్టీ. కాన్స్టిట్యూషన్ లో బేడీలు వేయడం అన్నది చెయ్యకూడదు. ఎప్పుడు చెయ్యొచ్చు అంటే ఆ మనిషి ఆ ప్లేస్ లో నుండి తప్పించుకొని పరిగెత్తకపోవడము. ఓహో నువ్వు నాకు కానీ బేడీలు వేసి నన్ను అరెస్ట్ చేసినావు అనుకో, పారిపోతా అబ్స్కాండ్ అయిపోయి అక్కడ నుండి పారిపోయినప్పుడు ఆయనను ఆపడానికి, ఆయనను కంట్రోల్ చేసి మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి బేడీలు వేస్తారు. లేదా కొంతమంది సినిమా హీరోలు ఏం చేస్తారు అంటే నేను కత్తి తీసుకొని ఒక చిన్న పసిపాపను ముసలాయన పెట్టుకొని చంపేస్తాను నేను నన్ను వదలకపోతే అంటుంటారు చూడండి. అలాంటిది ఏమన్నా డ్యామేజ్ చేసినప్పుడు కానీ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి హ్యాండ్ కఫింగ్ అనేది వేస్తారు. అంతే తప్ప ఎవరికి పడితే వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు హ్యాండ్ కఫ్ చేయకూడదు. అంటే నా పర్సనల్ లిబర్టీ అనేది ఇక్కడ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇచ్చినాను ఇక్కడ పర్సనల్ లిబర్టీ అంటే ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ ఆర్టికల్ 21A. దీని గురించి మీకు రావచ్చు ఇప్పుడు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఇంతకుముందు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది డిపిఎస్పిలో ఉండే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, వేర్ ఓన్లీ స్టేట్ విల్ హ్యావ్ దట్ రైట్ టు డూ ఇట్. బట్ ఏమైపోతుందంటే మీరు మెడికల్ అదేంటి పంచర్ షాప్స్లలో కానీ హోటళ్లలో కానీ ఫైర్ క్రాక్స్లో కానీ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పసిపిల్లల్ని వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు చెప్పట్లేదు. తల్లిదండ్రులు గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అయ్యా అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ పంపించండి స్కూళ్ళకి అని. తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఉంటున్నారు, వాళ్ళకు చదువు కన్నా ముఖ్యమో డబ్బు. నాకు అడుగు పోతే ఒక రోజుకు 30 రూపాయలు వస్తుంది, నాకు తాగడానికన్నా వస్తుంది, లేకపోతే ఇంట్లో ఒక బియ్యం కొనడానికి వస్తుంది అని అందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారు. అది ఎప్పుడు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీలో ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు అక్కడ నుండి ఎందుకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంటే ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో తప్పు చేస్తే మనకు అరెస్ట్ చేసే రైట్ ఉంది గవర్నమెంట్ కి, అవునా? అదే డిపిఎస్పిలో అది తప్పేం లేదు, డ్యూటీ వరకే మేము చెప్పుతున్నాం, చేస్తావా చేయవా అది నీ ఇష్టం. సిగరెట్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని సిగరెట్ దాని మీద రాసుంటది డబ్బా మీద. ఎంతమంది దాన్ని చూసుకుంటూ తాగుతలేరు రోజు? వాళ్ళకి తెలుసు అది తాగితే వాళ్ళు చచ్చిపోతారు అయినా తాగుతున్నారు. అయినా మనం చెప్తున్నాం తాగుతూ మంచిది కాదని, అయినా తాగి చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనం సినిమా థియేటర్ పోగానే ఫస్ట్ అదే గుట్కాదో ఆ సిగరెట్ దే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తుంటాం మనం. సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 21A అప్పుడు ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ అంటే ఇట్లా అయితే కాదు, పిల్లలందరూ కూడా చైల్డ్ దీనికే వెళ్ళిపోతున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్కి అని ఏం చేసిందంటే దాన్ని డిపిఎస్పి నుంచి పర్సనల్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి తీసుకొచ్చి, ఇంతకుముందు ఓన్లీ 21A ఉండే దాన్ని 21Aగా చేసి ఫండమెంటల్ రైట్ కి తీసుకొచ్చింది. ఏమని పెట్టిండ్రు దానికంటే ఎవరైతే పిల్లలు
ఉద్యోగాలకు వెళ్తారో 16 సంవత్సరాలు లేకపోతే 14 సంవత్సరాల పిల్లలు, వాళ్ళకి చెయ్యరు అరెస్ట్. వాళ్ళని పంపించిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కానీ వాళ్ళు ఎవరైతే అండర్లో ఉంటారో వాళ్ళు విల్ బీ ఇన్ ద జైల్. సో నా కొడుకు నేను పంపిస్తే నా కొడుకుకి ఏం కాదు, నేను జైలుకి పోతా, ఎందుకంటే నేను పంపిస్తున్నాను తెలిసి. అది పెట్టేసరికి భయం అనేది ఏర్పడింది అందరికీ. ఓకే, నా పిల్లల్ని నేను పంపిస్తే నేను జైలుకి వెళ్తాను అనేసి. అట్లాంటి రైట్స్ అనేది, ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది చాలా మనకు ముఖ్యమైనది. అందుకని మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఫ్రమ్ 16 to 14 years బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్, బేసిక్ అంటే 10th క్లాస్ వరకు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి మన గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఫ్రీ బ్యాగ్స్, మిడ్ డే మీల్స్ ఇవన్నీ ఇస్తూ పిల్లల్ని ప్రోత్సహించడం అనేది జరిగింది. సో 21 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ 22. 22 టాక్స్ అబౌట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్. అరెస్ట్ అంటే మీకు తెలిసి ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఎవరైతే తప్పు చేస్తే వాళ్ళు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ అంటారు. డిటెన్షన్ అంటే కోర్టులో ఆ తప్పు ఒప్పుకొని తప్పు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత జైలుకి పంపించే వాళ్ళని మనం డిటెన్షన్ అంటారు. ఎవరైతే వెళ్ళిన వాళ్ళని డిటెంటివర్, DETENTEUR డిటెంటివర్ అంటారు. సో తప్పు చేసినంత మాత్రమే మనిషికి రైట్స్ ఉండేవని కాదు, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో తప్పు చేసిన వాళ్ళకు కూడా రైట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ అరెస్టెడ్ పర్సన్ రైట్స్ అంటాం మనం దాన్ని. అరెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఆ మనిషికి తెలవాలి ఎందుకు అరెస్ట్ చేసిండ్రు, ఏ సెక్షన్ కింద చేసిండ్రు, అది ఏ ఆర్టికల్ కిందకి వస్తుంది, ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తున్నారు, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో ఉన్నదా లేదా. ఫస్ట్ పాయింట్. అతనికి కాకుండా అతని రిలేటివ్స్ కానీ, అతని ఫ్రెండ్స్ కానీ, అతని వైఫ్ కానీ, పేరెంట్స్ కి కానీ తెలియాలి. సెకండ్ థింగ్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేపిస్తారు ఆ మనిషి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అని. ఎందుకు ఇది కంపల్సరీ అంటే కొంతమంది పాపం ఎక్కడో పాత దెబ్బల్ని కూడా పోలీసు వాళ్ళు కొట్టిండ్రు అని పోలీసు వాళ్ళ మీద బ్లేమ్స్ పెడుతున్నారు కొంతమంది. అందుకని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేపిస్తారు. తర్వాత 24 గంటలు, అరెస్ట్ అయిన 24 గంటలు మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలా. చేయలేదు అనుకోండి, దాని హెబియస్ కార్పస్ అని ఒక రిట్ అనేది మనం ఫైల్ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ 32 and 226 ఇన్ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఈ సినిమా ఉందే వెంకటేష్ సినిమా దృశ్యం సినిమాలో క్లియర్ గా వెంకటేష్ చెప్తాడు దట్ మీకు అరెస్ట్ అయింది కానీ మిమ్మల్ని తీసుకుపోలేదు, అప్పుడు మీరు హెబియస్ కార్పస్ అనేది వేయొచ్చు అని. అదొక రిట్ అనమాట. సో అట్లాంటి అది మెడికల్ లేదా వాళ్ళకు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, ఒక లాయర్ని ఇచ్చి ఆ లాయర్ వీళ్ళ తరఫున వాదిస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఉన్న రైట్స్. అవి ఆర్టికల్ 22 అనేది మనకు చెప్తుంది. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 23 రైట్స్ అగైన్స్ట్ exploitation. Now what is meaning of exploitation? Exploitation అంటే మనం తప్పుదారి పట్టించడం, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఫోర్స్డ్ లేబర్. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే లైక్ గర్ల్స్ని తీసుకెళ్ళి ప్రాస్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేయడం కానీ, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఆర్గన్స్ని అమ్మేయడం గురించి కానీ, లేకపోతే బార్ డాన్సర్స్గా తీసుకుపోవడము, దాన్ని మనము ఈ రైట్స్ ఆఫ్ అగైన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, మనని తప్పుదారిలో పంపించేదాన్ని రైట్స్ అగైన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటాం. 24 టాక్స్ అబౌట్ చిల్డ్రన్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. చిన్నపిల్లల్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి లేబర్స్ గా చేయడం, దాన్ని కూడా మనము స్టాప్ చేయడం. అదే చెప్పాను 21A is a best example. Next we'll talk about 25. 25 talks about 25 to 28 talks about right to religion. ఇది మనం ఎస్పెషల్లీ మన కంట్రీలో ఎందుకు ఉంటుందంటే మన సెక్యులర్ కంట్రీ, మనకు ఒక్క రిలీజియన్ లేదు, మనకు 2-3 రిలీజియన్స్ ఉన్నాయి, అవునా. ఇక్కడ ఏంటంటే బైగమి, సెకండ్ మ్యారేజ్ గురించి ఒక రిలీజియన్ నుండి ఇంకో రిలీజియన్ కి మార్పిడి చేసుకొని పెళ్లి చేసుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ మ్యారేజ్ లో సెకండ్ మ్యారేజ్ ఇస్ బైగామి అంటే అదొక పెద్ద అఫెన్స్, తీసుకుపోయి జైల్లో పెడతారు. అదే ముస్లింలో అట్లా కాదు. సో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తెలివిమంతులు ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ పెళ్లి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోని పెళ్లి చేసుకోకుండా ముస్లింగా మారి అక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత రిలీజియన్ అన్నది గాడ్, దేవుడు అన్నది ఓన్లీ ఫెయిత్ అంటే ఒక నమ్మకం. ఎవరం కూడా మనం అక్కడ పోయి దేవుడితో మాట్లాడి లేదా దేవుడి దగ్గర కూర్చొని వచ్చిన వాళ్ళం ఎవరం లేము.
పోయినామంటే అడ్డే పోతున్నాం, మళ్ళీ తిరిగి అయితే రాం మనం ఇక్కడికి. అందుకని ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫెయిత్, నమ్మకం దేవుడు అంటే. సో ఆ నమ్మకాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారు. కొంతమంది ఏమో జీసస్లో చూసుకుంటారు, మనమేమో ఒక చెట్టును చూసుకుంటాము, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక విధంగా చేసుకుంటారు. సో ఎవరి రిలీజియన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు వాళ్ళ విధంగా చేసుకునేదాన్ని మనము ఆర్టికల్ 25 to 28 చెప్తాం. కానీ వేరే రిలీజియన్ గురించి తప్పుడుగా చెప్పడం కానీ, లేకపోతే వేరే రిలీజియన్కి మార్పిడి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎస్ ఏ వెరీ రాంగ్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ విల్ గో టు 28 అయిపోయింది కదా. 29 ప్రొటెక్షన్ అగెయిన్స్ట్ మైనారిటీస్. You know what is meaning of minority? Reserved candidates are known as your minority. So వాళ్ళకు కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మైనారిటీస్, ఎందుకంటే వాళ్ళు మెయిన్ రిలీజియన్ వాళ్ళకన్నా తక్కువలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పాపులేషన్, వాళ్ళకు కూడా మనకు ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తాం. నెక్స్ట్ 30 is 29 ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 30 టాక్స్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ మైనారిటీస్. మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం, క్రిస్టియన్స్కి, ముస్లిమ్స్కి సపరేట్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. వాళ్ళ విధానమే సపరేట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళ రిలీజియన్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ 31 రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ఈ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ హియర్ 1978లో 44th అమెండ్మెంట్ ఈ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది తీసేశారు మన దగ్గర. ఎందుకు తీసేశారంటే పూర్వకాలంలో ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఎంత ప్రాపర్టీ ఉండేదంటే బేనామీ పేరు మీద, అంటే వాళ్ళ పేరు మీద కాకుండా కుక్కల పేరు మీద, వాళ్ళ ఇంట్లో పనివాళ్ళ పేరు మీద ఇష్టం వచ్చినంత ప్రాపర్టీ ఉండేది. సో దేశంని బాగుపరచడానికి ఒక స్కూల్ కట్టాలన్నా, ఒక హాస్పిటల్ కట్టాలన్నా ఎవరు ల్యాండ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. అందుకని రైట్ టు ప్రాపర్టీని తీసేసి ఇక్కడ 31A, 31B అండ్ 31C అన్నది కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఇందులో ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అనేది వచ్చింది. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే ల్యాండ్ని 2 విధాలుగా చేశారు. ఒకటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, ఒకటి కమర్షియల్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇంత ల్యాండ్ కన్నా, ఇంత అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్నా ఇంతే ఉండాలా, లేకపోతే కమర్షియల్ ల్యాండ్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఉంటే మాత్రం దాన్ని గవర్నమెంట్ తీసేస్తుంది. తీసుకొని ఏం చేస్తుంది, మన బాగు కోసమే మెట్రోస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మెట్రో కూడా పెద్ద ఇష్యూ అయింది. అవునా, ఎంతో మంది వాళ్ళ ల్యాండ్ తీసేసుకున్నారు. సో అప్పుడు ఏమన్నది గవర్నమెంట్ అంటే, మేము మీకు మనీ ఇస్తాము, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ల్యాండ్ ఇస్తాము, లేదా కోర్టులకు వేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ 31 అయిపోయింది. విల్ గో ఫర్ 32. 32 టాక్స్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అంటే ఏంటి, మనం తప్పు చేస్తే గవర్నమెంట్ మనం తిట్టేస్తుంది, కొడుతుంది, అరెస్ట్ చేస్తుంది, చాలా బాగుంది. మరి గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తే మనకు కూడా అది రైట్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ తప్పు చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళని అడగడానికి, దీన్ని మనము రిట్స్ అంటాం. ఈ రిట్స్ అన్నది హైకోర్టులో వేసుకోవచ్చు, లేదా సుప్రీంకోర్టులో వేయచ్చు. మనకు 5 రిట్స్ ఉన్నాయి: హెబియస్ కార్పస్, మాండమస్, ప్రొహిబిషన్, కోవారెంటో అండ్ సెట్రాయిట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు లా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంకా క్లియర్గా చెప్పవచ్చు. 5 రిట్స్ మనము వేసుకోవచ్చు. దట్ ఏంటి అని అంటే, నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, గవర్నమెంట్ కూడా తప్పు చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తుంది కాబట్టి నాకు అడిగే హక్కు ఉంది అనేది మనము 32లో క్లియర్గా చెప్తాం. And here when we talk about from Parliament has power to make laws. సో ఇవన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లో లా అనేది పాస్ చేస్తారు. ఎలా లా పాస్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేస్తారు, మెజారిటీ తీసుకుంటారు, రాజ్యసభకు పంపిస్తారు, దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ సైన్ అనేది ఉంటుంది. 34 ఏంటి, మార్షల్ లా. మార్షల్ లా ఎవరికి ఉంటుంది, ఓన్లీ ఆర్మీ వాళ్ళకే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ సపరేట్ లా విచ్ కమ్స్ అండర్ యువర్ మార్షల్ లా. 35 ఈస్
ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్, ఏదైతే బిల్ మనం పాస్ చేస్తామో పార్లమెంట్లో కానీ స్టేట్ లెజిస్లేషన్లో కానీ అది ఎప్పటి వరకు ఉండాలి. జియో పాస్ చేసినప్పుడు అక్కడ రాస్తారు దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో డేట్ టిల్ ది ఫర్దర్ అమెండ్మెంట్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫ్రమ్ 12 to 35. చాలా క్లియర్గా నేను చెప్పినాను అనుకుంటున్నాను. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, we will do it in next class.